Hello everyone. In previous class we discussed different types of operating system. Now in this class we are going to be discussing functional features of operating systems. There are two types of user interface are used to interact with operating systems. Those are command line user interface and graphical user interface. These are the two interface. With help of these interface we are interacting with operating system. These are the important functional features of operating system. Means if we want to interact, we require these interface. If we want to interact with the computer system, we require an operating system. If we want to interact with an operating system, we require these two different types of interfaces. Those are command line user interface and graphical user interface. In short form, they are also called as a CUI and GUI. GUI means graphical user interface. Now, ಹೋದ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಾಕ್ತಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಾಕ್ತಿವಿ. ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೆ ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಪು ಅವು ಕಮಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್. ಕಮಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್, ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಇವಕ್ಕರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೇಕು. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ಎರಡು ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಬೇಕು. ಇವಕ್ಕರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಜೊತೆ ನಾವು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಏನೇ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವನ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಈ ಎರಡು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಲಿಂದ ನಾವು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕಮಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್. Now we're going to discuss in detail about what do you mean by command user interface. Command user interface allows the user to interact with the computer through text terminals, in which it does not allow you to any graphical environment. Whatever you want to give an instructions, these instructions must be entered in terms of textual command and using terminal. With help of that only we are allowed to execute certain commands. That is called as a text terminal. It is a non-graphical and text-based user interface, means in which we does not find any mouse operations, buttons, menu-driven operations. It is not providing any such interfaces. If you want to interact, that should be done with help of text-based user interface. We have to enter a command and execute that command only. MS-DOS is an operating system which provides a CUI. In MS-DOS we are having only CUI, means command user interface, which does not provide any graphical menus or graphical elements through which we can interact, which provides only a CUI. Means it allows us to execute any command by typing them, and by allowing execute we are able to perform our task. That is CUI. Both input and output are character based. The interface is also known as character user interface, in which whatever I am going to be feeding and whatever I am going to be getting, all these are in terms of character only. That's why it is also called as an character user interface. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ CUI ನ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಾಕ್ತೀವಿ. ಕಮಾಂಡ್ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್, ಈ ಕಮಾಂಡ್ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಏನ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೊಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡಿಟರ್ ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡಿಟರ್ ಟೈಪ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಮಾಂಡ್ ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ನಾವು ಬೇಕಾದಂತ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಐತಿ. ಇನ್ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ನಾನ್ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್. ನಾನ್ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ CU ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಒಳಗ ಯಾವುದೇ ಮೆನ್ಯೂ ಡ್ರಿವನ್ ಆಗ್ಲಿ, ಬಟನ್ ಆಗ್ಲಿ, ಡೈಲಾಗ್ ಬಾಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಏನೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕಮಾಂಡ್,
ಕಮಾಂಡ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಟಾಸ್ಕ್ ಅಥವಾ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಗೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐತಿ MS-DOS ಅನ್ನೋದು. MS-DOS ಅನ್ನೋದು ಈ ಕಮಾಂಡ್ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೈತಿ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೌಸ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮೆನ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಯಾವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಏನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದಿರಿ ಅದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಒಳಗ ನಾವು ಏನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಏನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತಾ ಅವು ಎಲ್ಲವೂ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇದ್ದೂಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇದ್ದೂಪ ಅಂದ್ರ ಅಂತದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನೋ ಕಮಾಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಅದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಳಗಿರಬಹುದು. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು ವಾಪಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರೋದು ನಮಗೆ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ CUI interface. Next one is graphical user interface. The graphical user interface was first introduced in 1984 by Apple with Macintosh. Apple Corporation is introduced this GUI, graphical user interface, for its computer system called Macintosh. Until unless we are going to be having only CUI, means command user interface, through which we are only interacting with the computer system. It is a quite a difficult operations. If you want to perform any operations, we need to be remember command and we need to be execute. But that is overcome by Apple company in 1984 implementing with the Macintosh computer. GUI is an interface where the commands are selected from the menus and icons rather than typing them from the keyboard. Means in GUI, graphical user interface, if you want to execute any command, just we no need to be remember any command. Just we need to be select certain menus or icons. By clicking them, we are allowed to execute particular command or particular instructions in GUI, means graphical user interface. Andre it allows user to click on the required icon with help of mouse, in graphical user interface which allow a mouse operations. By using mouse operations, we are allowed to click on particular icon and we are allowed to execute that particular operations. But it was not there in CUI, command user interface. Windows operating system is the most popular operating system based on GUI. Windows operating system which make use of this graphical user interface for interacting with an Windows operating systems. ನಾವು ಈಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಿದ್ದು GUI interface, graphical user interface ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ. ಈ graphical user interface ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದವರು ಆಪಲ್ ಕಂಪನಿಯವರು, ಆಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮ್ಯಾಕಿಂಟೋಶ್ ಅನ್ನೋ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಈ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದನ್ನ 1984 ಒಳಗ ಅವರು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಏನೂ ಕಮಾಂಡ್ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋದು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾ ಏನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರ ಅದು ಹೆಂಗ ನಮಗೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೆನ್ಯೂಸ್ ಇರ್ತಾವು, ಐಕಾನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವು, ಬಟನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವು. ಅವನ್ನ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅವಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನು ಕಮಾಂಡ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಲ ಇವು ಯಾವ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಒಳಗ ನಮಗೆ ಮೌಸ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಎನೇಬಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೌಸ್ ಲಿಂತ್ರ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಮೆನ್ಯೂ, ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ನ ನಾವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇನ್ನು ವಿಂಡೋಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಐತಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್, ಅದು ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೈತಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಆಪಲ್ ಕಂಪನಿನೂ ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದವರು ಅವರ 1984 ಒಳಗ. ಆಪಲ್ ಕೂಡ ಈ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅನ್ನ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೈತಿ. Now we need to discuss the difference between GUI and CUI. It is important for 3 marks as well as 5 marks. These are convertible questions. You need to be remember the difference between CUI and GUI. Now I am going to be comparing, telling the difference between these two one by one.
The first difference is the user must type the command at command prompt to interact with the compute systems. In GUI, the user must click on the icons, menus, dialog boxes, etc. to interact with the compute systems. Means in CUI, what I told, whatever you want to interact with an operating system, we have to type the command, and by executing them, we are allowed to interact with a particular operating system. In GUI, we no need to be type the command, in which just we need to be select the menus, dialog boxes, and by performing that we can interact with the compute systems. ಒಂದೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ CUI ಒಳಗ ಈ ಯಾವುದೇ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆ ಕಮಾಂಡ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಒಳಗ ಹಂಗಲ್ಲ. ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಒಳಗ ನಮಗ ಮೌಸ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಎನೇಬಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಯಾವ್ದು ಐಕಾನ್ ಮ್ಯಾಗ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೆನು ಮ್ಯಾಗ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಡೈಲಾಗ್ ಬಾಕ್ಸಸ್ ಮ್ಯಾಗ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಅಥವಾ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಲಿಂತ್ರ ನಾನು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದು ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಒಳಗ. ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಯೂಸರ್ ಮಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್. ಇನ್ CUI, if you want to execute any one particular command, we need to be remember that command for executing that particular operations. But in GUI, the user need not to remember any command, as it is available in the form of menus and icons on monitor. Means we no need to be remember any command. If you want to perform any task that simply available on menus or dialog boxes, by clicking on them we are allowed to execute that particular operations. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಕಮಾಂಡ್ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಒಳಗ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಪರೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಮಾಂಡ್ ನಮಗೆ ನೆನಪಿರ್ಲೇಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಪರೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಐತಿ. ಬಟ್ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಒಳಗ ಹಂಗಲ್ಲ. ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಒಳಗ ನಮಗ ಮೆನ್ಯೂಸ್ ಇರ್ತಾವು, ಬಟನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವು, ಪಾಪ್ಅಪ್ ಮೆನ್ಯೂಸ್ ಇರ್ತಾವು. ಅವಕ್ರ ಮೂಲಕ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಪರೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಐತಿ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಮೌಸ್ ಆಪರೇಷನ್ is not available for DOS operating systems, means disk operating systems. In CUI, mouse operations is not available. Whatever you want to perform, that should be whatever the operation which you want to perform, that should be performed with help of typing command. By executing them, it allows us to perform that particular operations. But in graphical user interface, mouse operation is required or mouse operation is enabled, which provide mouse facility for selecting particular menus, particular dialog boxes, particular buttons or particular icons to perform certain operations. These are the few difference between CUI and GUI. Now I am going to be showing what is the main difference between CUI and GUI. In Windows operating system, by default it is providing DOS operating system, that is disk operating system, which is CUI, command user interface, as well as GUI. GUI is for Windows. Whatever in Windows operating system you are performing, those are graphical user interface. Once you enter into a DOS, it does not allow you to make use of mouse or any graphical user interfaces. ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. CUI ಗೂ ಮತ್ತು GUI ಗೂ ಇರೋ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ನೀವು ವಿಂಡೋಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎರಡೂ ಬರ್ತಾವ. ನಾವು ಯಾವ್ದು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಅದು ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಮಗೆ DOS ಅನ್ನೋ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ದವರು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರ. DOS ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಡಿಸ್ಕ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಈ DOS ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಮೆನು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನ ಕಮಾಂಡ್ ಯಾವ್ದೋ ಆಪರೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕಮಾಂಡ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಮಾಂಡ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ನಮಗ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತ. ಮೌಸ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಒಳಗ ಅಲ್ಲಿ ಮೌಸ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಎನೇಬಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು GUI ಒಳಗ ಮೌಸ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಎನೇಬಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾ ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ರಿ. CMD ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. CMD ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ಮ್ಯಾಗ ನಮಗೊಂದು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗ
ನಮಗೆ ಮೌಸ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಏನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನಾನು ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಒಳಗೆ ನಾ ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡೀನಿ. ಆ ಫೋಲ್ಡರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಡಾಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಿಂತ ಹೆಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. CD ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಟು ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಮಾಂಡ್ mkdir ಅಂತ ಕಮಾಂಡ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ BVBS ಅನ್ನೋದೊಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಮೊದಲು ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಈಗ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಈಗ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ನಾಗ ಯಾವುದೇ BVBS ಅನ್ನೋದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸದಾಗಿ BVBS ಅನ್ನೋ ಫೋಲ್ಡರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. mkdir ಇಲ್ಲಿ mkdir ಅನ್ನೋದು ಕಮಾಂಡ್ ಅಂದ್ರ ಮೇಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ BVBS ಅಂದ್ರ ಒಂದು BVBS ಅನ್ನೋ ಫೋಲ್ಡರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಡಾಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಡಾಕತ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು, ಈಗ ಆಗಲಿದ್ದಿಲ್ಲ BVBS ಅನ್ನೋ ಫೋಲ್ಡರ್ ಎಂಟಿ ಫೋಲ್ಡರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ DOS operating system, means CUI ಕಮಾಂಡ್ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್. ಇಲ್ಲೇ ಯಾವುದೇ ಮೆನ್ಯೂಸ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಡೈಲಾಗ್ ಬಾಕ್ಸಸ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಏನೇ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನಮಗೆ ಕಮಾಂಡ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಮಾಂಡ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಪರೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು CUI ಆದ್ರೆ ಈಗ ನಾ GUI ಬರೀನು. ಈಗ ಈ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಏನೈತಲ್ಲ ಇದು ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೌಸ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಎನೇಬಲ್ಡ್ ಐತಿ. ಈ ಮೌಸ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ನನಗೆ ಯಾವ್ದು ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕು, ನನಗೆ ಏನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಫೋಲ್ಡರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ ನಾ ಕಮಾಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ರನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಐತಿ. ಮೌಸ್ ರೈಟ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನ್ಯೂ ಅನ್ನೋದೈತಿ, ನ್ಯೂ ಮ್ಯಾಗ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫೋಲ್ಡರ್ ಐತಿ, ಫೋಲ್ಡರ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಬೇಕಾದ ಫೋಲ್ಡರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಕೋಬಹುದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಇನ್ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅಂಡ್ ಕಮಾಂಡ್ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್. ನಮಗೆ ಈಸಿ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್. ನನಗೆ ಫೋಲ್ಡರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ ಯಾವುದೇ ಕಮಾಂಡ್ ನೆನಪು ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಫೋಲ್ಡರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಏನು, ರೈಟ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಅಥವಾ ಫೋಲ್ಡರ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಫೋಲ್ಡರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದ ನಾವು ಕಮಾಂಡ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸಿಗೆ ಹೋದಿವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕಮಾಂಡ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಏನೇ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಏನೋ ಕಾಪಿ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಆಪರೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಕಮಾಂಡ್ ನೆನಪಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಕಮಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಮಾಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಆಪರೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ CUI ಅಂಡ್ GUI. ಇದು ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸಿಗೂ ಮತ್ತು ಕಮಾಂಡ್ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸಿಗೂ ಇರುವುದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗ we're going to discuss some of the examples of operating system.